للحادث العامم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا معيد الأعياد أعد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتح بنية الفتوح والمنوح والرسول صلاح الجسد وروح وطبة النسوح ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نوى سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه اللهم ادخل نيتنا في نيتهما وعملنا في عمله وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وخلفاء أحبابه من الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا سندنا دنيا وأخرى سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفاء أحبابه مقدامه من الأرواح من الأرواح سيد الشيخ الحرازم رضي الله عنه من الأرواح جميع المجيزين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الأرواح سيد الوالد الحبيب جعفر بن علي بهرون الحبيب علي بن عمر بهرون شيخ عمر بيضوي بشيبان شيخ محمد بن يوسف من الأرواح شريفة قمر بنت حسين البحر من الأرواح شريفة حنون بنت حسين الحمد من الأرواح مراتب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن حسنين الشافعي التجاني من الأرواح جميع من كانت جاريته في هذه الزاوية من أهل لا إله إلا الله من الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم ذو الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى روح sebutkan nama keluarga. ووصولهم وفرائهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره
ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari memberikan kepada kita hari raya, yaitu dikumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebetulnya enggak ada hari raya yang lebih istimewa daripada itu. Enggak ada lebaran yang lebih istimewa daripada lebarannya kita ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa guru kita Abuya ikhtiarinya itu fokusnya sama wazifah. Abuya tuh kalau mau banyak wirid wazifah lagi. Kenapa? Enggak ada yang lebih istimewa daripada ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul janji setiap wazifah Rasul hadir. Selama yang hadir enggak ada yang bawa rokok. Alhamdulillah kita enggak ada. Paling di motor ya. Paling di motor ketinggalan. Ya sekali-kali kita tinggal tuh dia itu bala ya udah enggak usah dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak bercanda enggak enak lagi. Amma inkaruhu, adapun ingkarnya orang-orang yang mengingkari tarikah ini terhadap qaulahu, terhadap dawuhnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, qadamayya hatani ilaih. Ya, sampai di situ kan? Qadamayya, kedua telapak kaki saya ini, hatani ya ini dua-duanya di depan itu kemarin kita udah baca, ala rakbati kulli waliyyin lillahi ta'ala, itu berada di atas ala rakbati kulli waliyyin, di atas pundak semua walinya Allah Subhanahu wa taala, min ladun Adam, dari wali zaman Nabi Adam alaihi salam ila nafkhi fis sur, sampai yaumil qiyamah. Ini diingkarin kan sama orang-orang, diingkarin. Nah, ini jawabannya panjang banget nih. Kayaknya sampai lebaran juga belum hatam nih. Anda belajar sampai lah ini kelar apa nih ntar. Fayujabu anhu, maka dijawab anhu daripada keingkaran tersebut bi annahu, bahwa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an innama qala dzalika, kenapa beliau mengatakan dawuh itu, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alasannya dalilnya adalah li'anna, yang pertama dalilnya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara memberikan kabar kepada beliau Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an bi annahu, bahwa beliau Syekh Ahmad huwa, ya beliau itu al-qutbul maktum, wali kutub yang tersimpan. Qutbul maktum ini memang dari sebelum adanya itu di kalangan wali sudah viral. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan di muka bumi ini, di kalangan para nabi Rasul sudah viral. Karena akan menjadi pemimpin. Begitu juga Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan Rasul mengabarkan kepada Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, satu qutbul maktum, dua wal khatamil muhammadiyil ma'lum. Ini Rasul yang mengabarkan. Dan penutup wali yang sebangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebangsa Nabi Muhammad, bukan wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semua wali itu dibangsakan dengan al-Muhammadi? Karena wali itu hakikatnya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makamnya semuanya. Rasulullah SAW dan para nabi memberikannya kepada Syekh Ahmad, madat tersebut diberikan kepada semua wali. Al-Mumiddu. Nah, di sini Syekh Ahmad, Rasulullah SAW mengabarkan kepada beliau al-Mumiddu, yang memberikan madat atau energi. Madat tuh, ini udah sering cerita bilang madat tuh energi di dalam handphone tuh. Baterainya itu, isi baterainya itu madat namanya. Al-Mumiddu, yang memberikan energi, memberikan madat, siapa? Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, li jami'il auliya, kepada semua wali. Wali itu kagak jadi wali kalau kagak dicas sama Syekh Ahmad. Semuanya. Rasul mengabarkan itu kepada Syekh Ahmad. Oleh karenanya layak enggak kalau Syekh Ahmad mendawuhkan dawuh yang tadi itu?
Sangat layak, memang tempatnya di situ. Memang derajat beliau itu. Al-mumiddu li jami'il awliya'i min ladun Adam ila an-nafkhi fis sur. Itu Rasulullah SAW yang memberikan kabar kepada Syekh Ahmad radhiyallahu an. Wa hadza kama tara, dan hal ini sebagaimana yang kita lihat, hal ini memang diucapkan, didauhkan oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Derajat kedudukan ini yastalzimu, mewajibkan, an yakuna, ya, mewajibkan hendaknya adanya maqamahu, derajatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an fauqa jami'i maqamatil awliya. Ini yastalzim, dawuh itu, ya, mewajibkan derajatnya Syekh Ahmad. Kabar dari Rasulullah SAW itu mewajibkan derajatnya Syekh Ahmad lebih tinggi daripada semua walinya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Maulana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah dawuh, kaki saya satu ini di atas para wali Allah. Untuk menutup, menghapus salah fahamnya orang tentang Qutbil Maktum, Syekh Ahmad mendawuhkan ini. Karena apa? Karena Rasul yang ngasih tahu. Karena Rasul yang ngasih tahu. Ngasih tahunya kapan itu tadi? Al-mumiddu li jami'il anbiya. Syekh Abdul Qadir Jailani dapat derajat itu madatnya Syekh Ahmad. Energinya dari Syekh Ahmad. Masa yang dapat madat lebih tinggi? Paham nggak? Contoh. Nggak usah dicontohin deh, kita udah paham deh ya. Takut salah, aneh ngasih contoh takut salah. Bisa dipaham ya? Hakadha. Li'annahu ma min sifatin jamaliyatin au jalaliyatin, ya. Karena sesungguhnya tidak ada daripada satu sifat pun, baik sifat yang indah. Wali itu kan semuanya indah. Iya kan? Yang ngelihat wali itu benci cuman setan dan tentaranya. Kita ngelihat wali semuanya orang beriman itu indah. Pasti semua wali itu indah. Iya kan? Tidak ada daripada satu sifat pun, baik itu daripada keindahan, au jalaliyatin, ataupun kemuliaan, keagungan, nalahal awliya, nala yang memperoleh terhadap sifat tadi. Siapa al-awliya? Para walinya Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali waqad amaddahum biha al-qutbul kabir, kecuali telah memberikan madat energi pada mereka biha, dengan madat tersebut, hadal qutbul kabir, ini wali kutub yang paling besar, yaitu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi keindahannya semua wali, keindahan. Jadi kita tertarik sama wali, hendaknya kita jadikan itu alasan kita lebih tertarik lagi sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sedikit cerita, Al-Faqir dulu pernah hadir satu pengajian salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih ada sekarang, mudah-mudahan panjang umur, di Jakarta. Bukan Tijani tapi Al-Faqir hadir. Sekali hadir pengajian beliau, aneh nggak berani hadir lagi. Karena indah banget. Wali begitu memang. Aneh takut kepincut begitu. Takut berpaling daripada guru aneh milih ngaji ke yang lain aja. Subhanallahnya, berapa tahun kemudian, mungkin 5 tahun lebih, Abuya nanya ke aneh, Salim, ente kenal fulan apa kagak? Yang ditanya itu. Yang ditanya orang tersebut sama Abuya, ente kenal fulan apa kagak? Habib fulan ente kenal apa kagak? Kenal ya Habib. Oh, gimana beliau? Kata Abuya. Beb, aneh pernah ngaji ke beliau 1 kali, abis itu aneh kagak berani lagi ngaji. Kenapa ya? Kata Abuya. Tapi ini jangan dijadiin patokan ya. Kenapa ya? Kata beliau. Aneh ngelihat beliau indah banget, kayak walinya Allah Subhanahu wa taala. Aneh takut berpaling dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Abuya diem. Akhirnya kata Abuya, "Lim, besok inti enggak apa-apa. Kalau inti ngelihat wali, enggak apa-apa. Tapi inti yakinin di hati inti, dia mendapatkan keindahan itu dari Syekh Ahmad radhiyallahu anhu." Jadi bukan malah bikin kita berpaling dari Syekh Ahmad, bikin kita tambah cinta sama Syekh Ahmad. Paham nggak maksudnya? Tapi ini yang nyampe aja yang boleh melakukan ini. Kadar pemahamannya terhadap batas larangan. Bisa dipaham ya? Anda mungkin nggak pernah nyampein ini di forum. Kebetulan aja ini kebablasan. Ya paham maksudnya. Yang penting antum tahu batasnya begitu. Tapi itu kebijaksanaan yang luar biasa.
biar kita kagak dianggap, nggak ditempel anti wali begitu. Paham ya? Hakada. Tapi kalau ini dibaca sama yang lain, anak diprotes ini. Tapi hak ini, anak ini mendengar ini langsung dari beliau radhiyallahu anhu. Nah ini dalilnya, keindahannya wali semuanya, kemuliaannya semuanya itu dari Syekh Ahmad. Masa sih dengan kita melihat kita malah jadi berpaling dari Syekh Ahmad? Harusnya betul banget kata beliau, tambah kuat. Dia aja dapat bukan muridnya, masa kita kagak? Begitu harusnya. Paham ya? Agak. Waqad amaddahum biha hadzal qutbil kabir min hadrati sahibil wujud sallallahu alaihi wasallam. Yang Syekh Ahmad mendapat amanat itu, energi itu dari sahibul wujud, pemilik semua yang ada yang dipercaya sama Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min hadarati ikhwanihi, dan daripada ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyin, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Jadi madad tuh Syekh Ahmad dapatnya itu dari Rasulullah SAW, sama dari nabi-nabi yang lain. Berikan, titipin ke Syekh Ahmad berikan kepada wali. Kira-kira stoknya gede apa kagak tuh energinya? Setrumnya gede apa kagak tuh? Setrum tuh, madad tuh setrum. Kalau kagak ada setrum kan kagak itu. Ya kita aja kalau ya udah deh, satu terus. Waqad ja'ala Syekh Ahmad Razzuq, dan telah menyimpulkan atau menjadikan Syekh Ahmad Razzuq sabab istihgagi Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, menyimpulkan sebab berhaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an qaulahu, mengucapkan qadami ala raqbati kulli waliyin lillah. Jadi Syekh Abdul Qadir kan mendauhkan itu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendauhkan kaki saya satu ini ada di pundaknya para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Razzuq ya mencari dalilnya begitu. Apa sebabnya ya beliau berhak untuk begitu? Apa sebab Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu berhak untuk mengucapkan itu? Nah, beliau menyimpulkan ba'da an zakara bi annaha mukhassasatun. Setelah beliau mengatakan ya Syekh Razzuq ini, Syekh Ahmad Razzuq radhiyallahu anhu, bi annaha mukhassasatun bi ahli zamanihi. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa beliau dikhususkan lebih istimewa daripada semua yang ada di zamannya, dengan satu hal, dengan tiga hal. Yang pertama ya kasratu ibadatihi, dengan banyak ibadahnya. Jadi Syekh Ahmad Razzuq mengatakan kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani layak menjadi orang yang menjadi pemimpinnya wali, karena di zaman ini kata beliau setelah taftis nggak ada orang yang amalan ibadahnya lebih banyak dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu. Dua, wa ilmihi. Di zaman ini kata Syekh Ahmad Razzuq, nggak ada orang yang lebih alim kullufan, alim terhadap semua faknya ilmu, bidangnya ilmu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketiga, wa ma'anasabihi asyarif, dan nasab beliau yang sambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahmad Razzuq mengatakan ini alasannya. Syekh Abdul Qadir layak mendauhkan itu, dan memang itu dari Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang ya amalannya lebih banyak dari beliau di zaman itu, nggak ada orang yang lebih alim dari beliau, dan nasab nggak ada yang lebih mulia dari nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'adam istikmali hadhihi salasa, karena tidak adanya kesempurnaan tiga ini, liwahidin min ahli asrihi ghairuhu, bagi seorang pun dari orang yang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ghairuhu, selain Syekh Abdul Qadir. Tiga hal ini paling sempurna Syekh Abdul Qadir. Begitu ya. Raji'u kalami Syekh Razzuq fit tawti'ah li bayani fadli Syekh Abdul Qadir. Ini rujukannya kalamnya Syekh Razzuq di dalam kata pengantar beliau dalam menjelaskan keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lebih utama dari ucapan beliau tadi itu, beliau lebih utama dengan ucapannya kaki saya satu ini di atas pundaknya wali. Di dalam kata pengantarnya, muqaddimahnya, tauti'ah itu kata pengantar, beliau mengatakan beliau layak, Syekh Abdul Qadir mengatakan itu karena tiga hal ini, kata Syekh Ahmad Razzuq, begitu ya. Qulna, kami, kata muallif ini, an-nujawi ba'an maqalati syekhina radhiyallahu an wa an nabihi, menjawab satu tadi alasan Syekh Ahmad mengucapkan itu,
Rasulullah SAW. Yang kedua, kami menjawab dawuhnya Syekh Ahmad, kalau kedua kaki saya ada di pundaknya para aulianya semua dari Nabi Adam. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bilang begitu. Bimithli ma ajaba bihi Asy-Syaikh Razzuq. Sama dengan ucapannya Syekh Razzuq. Lijtima'i hadhil khisal as-salasa fi syekhina radhiyallahu an. Karena tiga hal ini juga berkumpul pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Di zaman Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, satu, kagak ada orang yang amalannya lebih banyak daripada Syekh Ahmad. Mungkin bukan cuma di zaman Syekh Ahmad. Ya. Mungkin cuma bukan di zaman Syekh Ahmad Tijani doang. Tapi Syekh Ahmad nggak ngumbar amalan begitu. Nggak ngumbar amalan beliau. Kalau kita mau tahu kitab Al-Azkar wal Aurat tuh, yang kitab warna putih, itu amalan umumnya Syekh Ahmad setiap hari, kata Syekh Tahir. Jadi satu buku itu kan bukan cuma dibaca satu kali semuanya sampai selesai. Ada yang sekian puluh kali, ada yang sekian ratus kali. Itu setiap hari Syekh Ahmad ngamalin itu. Semuanya, sekitab tuh. Dan itu yang umum. Itu belum salawat fatihnya. Yang mana nggak ada orang baca salawat fatih lebih banyak dari Syekh Ahmad. Abuya yang mengatakan itu. Sedangkan muridnya aja, muridnya Syekh Ahmad, ada yang salawat fatih sehari 150.000. Berapa salawat fatihnya Syekh Ahmad radhiyallahu an? Jadi bukan tiga hal itu juga nggak ada orang yang amalannya lebih daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Muhaqqaq, itu muhaqqaq. Beliau ngasih amalan ke orang, itu amalan yang memang beliau sudah mengamalkannya. Kata. Itu kitab itu aja, kata Sayyid Tahir ke Al-Faqir, Salim kitab ini aja, kita baca sehari semalam 24 jam nggak cukup. Banyak itu isinya. Kita baca sehari semalam, setelah sholat maktubah, wadhifah lazimah, kita baca kitab itu buat amalan kita, nggak ngapa-ngapain kita sehari semalam. Itu doang kita tumpulin udah. Itu waktu normal. Itu amalan umumnya Syekh Ahmad radhiyallahu an, yang boleh dikasih kepada orang. Yang sir, yang khusus Rasulullah SAW berikannya untuk beliau, itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Syekh Ahmad ngebuka salawatnya aja cuman berapa ya? Salawat Fatih, Jawharatul Kamal, dan sedikit salawat. Sedangkan Syekh Ahmad mengamalkan salawat 124 macam salawat. Bukan cuma salawat Fatih. Kenapa? Karena diijazahin sama Nabi Muhammad SAW. Rasul ngasih ijazah, ini ngasih ijazah. Semua yang diijazahin, diamalin. Kalau kita pan kagak, hajat kita selesai nih, udah tuh amalan selamat tinggal. Say goodbye. Itulah kita. Makanya masuk tariqah kita ya, biar masuk surganya duluan juga. Jadi kita mau keadaannya bagaimana juga, wadifah ditinggal nggak? Enggak kan? Lazim ditinggal nggak? Kagak. Seandainya aja ya kodok. Tapi kan tetap wirid kita. Itulah magamuna. Dalam keilmuan, nggak ada yang lebih alim dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an di zaman itu. Di zaman itu, Syekh Ahmad 7 tahun sudah hafal Quran dengan qiraah sab'ah. Kita sampai gini hari qiraah sab'ah aja kagak tahu. Jangan lagi di dalam semua Quran, surat Fatihah aja qiraah sab'ahnya kita belum tahu. Udah bukan waktunya, udah belajar lagi. Udah ubanan kita. Umur 9 tahun Syekh Ahmad Tijani udah hafal Muwatta. Hafal Muwatta dan banyak kitab lagi. Dan tafsir, sebelum Muwatta ngapalin tafsir Quran dulu. Hafal Pak, Quran tafsirnya hafal Syekh Ahmad. Umur 13 tahun mufti. Orang itu mufti harus hafal hadis kalau nggak salah minimal 100.000 hadis, Pak. Mufti, umur 13 tahun Syekh Ahmad hafal hadis. Ada nggak orang alim kayak begitu? Jadi 3 hal, salah nasabnya Syekh Ahmad yang mengakui kalau beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad nggak pernah ngaku syarif. Takut nasabnya itu ternyata putus, nggak pernah ngaku syarif. Syekh Ahmad, kalau di Indonesia Syekh Ahmad nggak pernah ngaku Habib. Setelah Rasulullah SAW hadir, di mana dikatakan anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan. Ente beneran anak aneh. Dan satu doang cucunya Rasul yang digituin sampai 3 kali sama Nabi Muhammad SAW. Belum pernah yang lainnya. Pernah ada Al-Attas. Al-Attas, ini tanda kalau Ba'alawi itu habaib.
Salah satu Al-Attas pernah didatangi Nabi Muhammad SAW, anta waladi haqqan, satu kali di Hadramut. Cuman Syekh Ahmad radhiyallahu anhu yang sampai 3 kali sama Rasulullah SAW ditaukid. Baru abis itu Syekh Ahmad bisa bilang ana Habib kalau di Indonesia begitu. Baru Syekh Ahmad berani mengatakan ana Syarif. Padahal silsilah beliau, nasab beliau di Rabitahnya Hasani dia akui, tapi beliaunya takut, mau ngaku takut. Takut ada yang salah di atasnya, kan tetap aja manusia juga yang bikin data itu. Tapi setelah Rasul SAW yang mengatakan itu, baru beliau ngaku syarif. Kira-kira lebih kuat mana nasabnya Mas Abdul Qadir? Kuatan mana? Bukan untuk melemehkan yang lain, membanggain guru kita. Buat kita punya dasar, punya alasan yang didukung sama Allah, dibenarkan sama Allah untuk membanggakan guru kita. Karena memang punya keunggulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 ini ada di Syekh radhiyallahu an. Wa ziyada khaslatin rabi'ah, dan ada tambahan kalau ke Syekh Ahmad yang nomor 4. Apa tambahannya? Wa hiya kaunuhu fi akhiril akhirin. Yang nomor 4, Syekh Ahmad adanya ada di ujung. Syekh Ahmad hidupnya udah di akhir zaman. Orang udah banyakan yang maksiatnya. Fi akhiril akhirin. Udah akhir lagi Syekh Ahmad. Itu kelebihan, Pak. Itu kelebihan. Wa khamisatun, dan yang nomor 5-nya wahia, yaitu yang nomor 5 tersebut kaunuhu khatamul wilayah. Syekh Ahmad sama Rasulullah SAW diangkat menjadi penutupnya wali. Min haitsun nihayah, laisa min haitsus zaman. Penutupnya para wali dari sudut pandang puncaknya. Inti udah mentoknya wali. Rasulullah SAW yang mengatakan itu. Jadi setempel Khatmul Muhammadiyil Ma'lum, Rasulullah SAW yang mengatakan penutupnya wali di dalam ketinggian derajatnya. Kayak pangkat ya, dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden. Ada nggak di atas presiden? Udah mentok kan berarti. Nah, Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, Rasul yang mengatakan wali nggak ada lagi yang di atasnya inti. Mentoknya di antum hakadha. Tambahan 2 daripada 3 hal tadi. Wa min ajli hadhihi ziyadah ata fi ibaratihi bilafzi at-tasniyah haitsu qala, maka dengan tambahan 2 ini ata mendatangkan Rasulullah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu fi ibaratihi, di dalam dalilnya beliau, di dalam lafaz beliau tadi, bilafzi at-tasniyah, dengan lafaz tasniyah haitsu qala, sekiranya beliau mengatakan qadamayya hadhihi, kedua kaki saya, tasniyah. Kedua kaki saya ini, dua-duanya, bukan cuma satu. Dua-duanya ala raqabati kulli waliyyin lillahi ta'ala. Wa zada, dan menambahkan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu fiha, di dalam ucapan beliau itu, min ladun Adam, mulai dari Nabi Adam ila nafkhi fis-sur, sampai kiamat nanti. Bil makna min al-Bughyah wal jawab al-Muskit. Ini dari kitab al-Bughyah. Wa waqtu an qala syekhuna hadhil maqalah. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mendawuhkan itu di depan umum. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an mengucapkan ini, manggil muridnya dulu. Murid yang mana yang dipanggil? Murid yang wali juga, yang berani berdebat, bukan berdebat, berani tabayyun. Kayak Sayyidah Aisyah kalau sahabat. Sahabat kan ada Sayyidah Aisyah tuh yang berani sama Rasulullah SAW mancing hadis. Nah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kecerdasannya beliau biar kagak jadi fitnah. Kapan Syekh Ahmad mendawuhkan ini? Qadamayya hatani, waktu anqala syekhuna hadhil maqalah nada kama fir rimah aina Sayyid Muhammad Al-Ghali. Beliau manggil Sayyid Muhammad Ghali Butalib, muridnya. Sayyid Ghali Butalib ini min kibaril auliya. Dan Syekh Ahmad tahu Syekh Muhammad Ghali ini berani berargumen begitu. Maksudnya berargumen itu bertanya yang sifatnya kayak kritis, kayak Sayyidah Aisyah.
Ketika Sayyidah Aisyah nanya, semua orang ada setannya ya Rasul, berarti inti ada setannya juga. Kan itu kan kayak kritis, padahal bukan. Sayyidah Aisyah itu mau mancing hadis. Nah, sahabat ada yang begitu. Cerdasnya Syekh Ahmad, sebelum mendahulukan ini, Syekh Ahmad minta panggilin Syed Ghali Abu Thalib. Panggil Syed Muhammad Ghali Abu Thalib, suruh ngadap ke aneh. Menghadap Syed Ghali Abu Thalib, biar semuanya jelas. Ucapan ini bukan isapan jempol, bukan main-main. Kalau mengucapkan di depan umum, beliau mengucapkan udah selesai, nggak ada pembahasan. Sehingga yang mencari dalilnya adalah Syekh Ahmad Razzuk tadi. Mungkin beliau nggak mendengar langsung. Tapi kalau Syekh Ahmad, ya langsung diucapkan kepada orang yang Syekh Ahmad tahu dia bakalan debat nih sama ntar. Dia bakalan nanya padahal murid, bukan debat, tapi terus memberikan penjelasan. Ini harus ada dalil yang kuat. Hal ini begitu. Akhirnya, falamma hadara baina yadayhi, ketika hadir itu Syekh Muhammad Ghali Abu Thalib di hadapan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, qala radhiyallahu an, Syekh Ahmad berfatwa kepada Syekh Muhammad Ghali Abu Thalib, qadamayya hatani ala raqabati kulli waliyyin lillahi ta'ala, ay min ladun Adam alaihi salam bila nafkhi fi sur. Berdauh begitu Rasul Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, kedua kaki saya ada di pundaknya wali. Tahu Syekh Ahmad, Syekh Abdul Muhammad Ghali ini bakalan qala lahu, maka bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, siapa Sayyidi Muhammad Ghali? Wa kana la yakhafuhu. Syekh Ghali enggak takut untuk bertanya, karena ini akan jadi dasar hukum nanti jawabannya. Li'annahu min akabiri ashabihi. Karena beliau termasuk sahabatnya yang kedudukannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala agung. Qala, apa kata Syekh Muhammad Ghali? Ya Sayyidi, anta fis sahwi wal baqa aw fis sakri wal fana. Ya Sayyidi, wahai tuanku, kata Syekh Muhammad Ghali, engkau sekarang fis sahwi, apakah dalam keadaan sadar, wal baqa, dan masih tetap di dunia? Ya Syekh, inti masih sadar nih, inti masih di sini apa udah di alam lain nih, begitu pertanyaannya. Karena beliau juga pernah fana, pernah nggak sadar. Wali begitu, pernah jadab semuanya. Illa huwa radhiyallahu an. Aw fis sakri wal fana, atau inti dalam keadaan mabuk, bukan mabuk sebab yang memabukkan, tapi mabuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal fana. Engkau jangan-jangan lagi fana nih. Maksudnya fana enggak ada, yang dilihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Fa ajabahu, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menjawab, bal ana fis sahwi wal baqa. Saya dalam keadaan sangat sadar dan saya masih di dunia. Saya lagi ngadepin ente nih sekarang, enggak lagi di mana-mana, kata Syekh Ahmad. Wa kamalil aqli, dan akal ana lagi sempurna sekarang. Wa kamalil aqli, akal ana lagi sempurna. Walillahil hamdu wal minnah, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala pujian dan anugerah. Faqala lahu, ma taqulu fi qauli Sayyidi Abdul Qadir radhiyallahu an. Lantas bagaimana pendapatmu, kata Syekh Muhammad Ghali kepada Syekh Ahmad, kalau engkau mengatakan itu, bagaimana pendapatmu fi qauli Sayyidi Abdul Qadir Jailani? Bagaimana pendapatmu tentang ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillahi. Kakiku satu ini, yang kanan ini, kakiku satu ini ada di atas pundaknya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Faqala sadaqa radhiyallahu an. Syekh Ahmad menjawab, betul beliau. Syekh Abdul Qadir itu betul radhiyallahu an. Yakni ahla asrihi. Beliau bermaksud kaki beliau satu berada di pundak walinya Allah semua, walinya Allah Subhanahu fi ahli asrihi, yang hidup di zamannya saja, kata Syekh Ahmad. Yang hidup di zamannya saja. Amma ana fa aqulu qadamayya hatani ala raqbati kulli waliyin lillahi ta'ala min ladun Adam bila nafikh fis sur. Kalau saya, kedua kaki saya ini ada di pundaknya wali dari Nabi Adam sampai nanti habisnya wali, sampai Nabi Isa. Nabi Isa dan Imam Mahdi al-Muntazar. Faqala lahu Sayyidi. Akhirnya berkata lagi, enggak cukup sampai di situ. Syekh Muhammad Ghali bertanya lagi, ya Sayyidi, kaifa taqulu idza qala ahadun ba'daka mithla ma qulta? Ya Syekh, gimana pendapatmu kalau nanti setelah engkau akan ada orang juga yang mengaku seperti yang engkau ucapkan? Gimana kalau nanti setelah engkau di masa yang akan datang akan ada juga wali yang mengatakan hal itu? Bagaimana pendapatmu? Ini cerdas kan? Bukan debat ini. Ini biar ilmu ini nyampe ke kita full, kafah, nggak sepotong-sepotong begitu. Bukan buat kitanya. Kalau kita sih udah telen.
Kita sih udah yakin. Ini buat ngejawab orang-orang yang ingkar. Apa kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an? Faqala la yaquluhu ahadun ba'di. Setelah saya ada la-nya di situ. Di situ mungkin enggak ada la-nya. Di kitab ini enggak ada la-nya soalnya. Di kitabnya Ustaz mungkin enggak ada ya. Ada juga. Ada la-nya. La yaquluhu. Ada. Oh, di sini enggak ada. Naam, la yaquluhu ahadun ba'di. Kata Syekh Ahmad, setelah saya enggak bakalan ada wali yang bisa mengucap. Enggak bakalan Allah takdirkan ada yang berucap seperti ini aja, enggak bakalan ada. Hatta yang ngaku-ngaku yang bukan wali enggak ada yang ngomong kayak begini. Kenyataan enggak? Kenyataan enggak ada. Cuma dua. Pertama Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu wa nabihi. Dan maknanya yang Syekh Abdul Qadir kenapa cuma satu kaki? Karena cuma di zamannya. Syekh Ahmad kenapa dua-duanya dari zaman Nabi Adam alaihissalam. La yaquluhu kata Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Ditanya lagi sama Syekh Muhammad Ghali. Faqala lahu ya sayyidi qad hajjarta 'ala Allah ta'ala wasi'an. Akhirnya kata Syekh Muhammad Ghali, ya sayyidi wahai tuanku, qad hajjarta. Engkau telah membatasi 'ala Allah terhadap Allah wasi'an. Anugerah Allah yang luas. Seakan-akan ente berpendapat Allah enggak bisa dong ngasih wali yang lebih daripada ente. Ini bukan karena beliau ini musuh loh, bukan. Tapi beliau berusaha memposisikan beliau pada ada di orang-orang yang ingkar terhadap itu dulu. Biar jelas, paham maksudnya ya? Padahal beliau yakinnya sama Syekh Ahmad, Syekh Muhammad Ghali ini memang nunggu Qutbil Maktum dengan penciumannya kata Abu ya. Beliau bisa nyium padahal Qutbil Maktum itu. Udah wali, talqinnya aja udah wali Syekh Muhammad Ghali Abu Thalib. Nah, jadi pertanyaan ini tujuannya adalah untuk biar gamblang kepada kita dan kepada orang-orang yang ingkar. Alam yakunillahu qadiran ala an yaftaha ala waliyin fayu'tiyahu minal fuyudat wat tajalliyat wal minahi wal maqamat wal ma'arifi wal asrar wat tawqiyat wal ahwal akthar mimma a'taka. Bukankah kata Syekh Ghali, alam yakunillah, tidakkah adanya Allah Subhanahu wa taala itu qadiran, mampu, kata Syekh Ghali, ala an yaftaha, untuk memfutuh, ala waliyin, terhadap satu walinya Allah Subhanahu wa taala, fayu'tiyahu, kemudian Allah memberikan kepada wali tersebut minal fuyudat, daripada anugerah, wat tajalliyat, dan penampakan, nampak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, wal minahi, dan minah ini juga pemberian anugerah, wal maqamat, dan derajat, wal ma'arif, dan pengenalan, wal asrar, dan sir, ya, wat tauqiyat, dan hasrat. Wali itu hasratnya apa? Tambah dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wal ahwal, ya, dan tingkah aktsar, yang lebih banyak, mimma, dari perkara apakah yang sudah diberikan kepadamu. Bukankah Allah mampu ngasih wali lain derajat tadi itu semuanya, yang menjadi kendaraannya wali sifat tadi itu semuanya, yang lebih banyak dari engkau? Bukankah ente akhirnya jadi ngebatasin? Kata Syekh Ghali kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, faqala radhiyallahu anhu, bala, kata Syekh Ahmad, betul, qadirun ala dzalik, Allah mampu banget buat ngasih itu, wa aktsar minhu, yang lebih lagi bahkan Allah mampu, walakin ya lam yaf'aluhu li'annahu lam yuridhu, tapi Allah enggak bakalan mengerjakannya karena Allah kagak kepengen. Allah kagak kepengen. Alam yakun. Kenapa Syekh Ahmad tahu Allah kagak kepengen? Beliau udah dikabarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang wali itu sudah setempelnya dari zaman dahulu, penutupnya adalah Al-Qutbil Maktum. Nabi juga setempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yakun. Bukankah Allah juga, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, qadiran, mampu, ala an yunabbiya, untuk menjadikan nabi, ahadan, seseorang, wa yursilahu, kemudian mengutus nabi satu tadi, ilal khalqi, kepada makhluk, wa yu'tiyahu, dan memberikan kepada nabi tersebut aktsar, lebih banyak, mimma, dari pemberian a'ta, yang telah Allah berikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah juga mampu ngasih kedudukan yang lebih dari Nabi Muhammad SAW? Mampu enggak kira-kira Allah? Sangat mampu, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Faqala lahu bala, kata Syekh Muhammad Ghalib, ya. Lakinnahu ta'ala la yaf'aluhu li'annahu ma aradahu fil azal. Tapi kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala la yaf'aluhu, enggak melakukan itu? Li'annahu, karena Allah taala ma aradahu, tidak menginginkan hal itu fil azali, dari zaman dahulunya Allah. Emang udah dari zaman dulu juga catatannya begitu. Dari zaman dulu juga begitu. Jagoannya itu emang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para nabi. Jagoannya itu emang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dari para wali, hakada begitu kalau diibaratkan ya. Waqala radhiyallahu an wa hadza mislu dzalika, dan ini sama kayak itu. Ini sama kayak itu. Ma aradahu fil azali, enggak menginginkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal itu fil azali, dari zaman dahulu. Allah enggak ingin ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW dalam kenabian dan dalam semuanya. Dan Allah enggak ingin ada yang lebih dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu daripada kewalian fil azal. Walam yasbiq bihi ilmuhu ta'ala. Ya. Dan lam yasbiq, tidak mendahului bihi terhadap hal itu ilmuhu, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang Allah tahu ya, dari ilmunya Allah yang qadim, yang maha dahulu, enggak ada yang lebih dari itu. Begitu ya? Paham ya? Kita memang udah yasbiq fi ilmihi wa iradatihi. Fa in qila, udah lanjut apa udah ya? Lanjut. Hah? Lanjut. Fa in qila yufhamu min qawli Syekh qadamai hatani ilaih dukhulus sahabah wa tabi'ina fi hadhil kalimah fa yastalzimu kaunuhu a'la maqaman minhum. Kalau ada orang yang mengatakan, oh berarti bisa disimpulkan dong ya, kalau sahabat dan tabi'in juga masuk ke dalam hal ini. Kulli waliyin lillahi ta'ala, semua sahabat juga tabi'in masuk ke dalam hal fa yastalzimu, maka mewajibkan hal tersebut kaunuhu a'la maqaman minhum, maka ucapan itu mewajibkan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an untuk punya derajat lebih daripada para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayujabu, dijawab tentang hal ini, panjang jawabannya. Hadza bin nisbah lis sahabah ghaira muslimin. Ini kalau dinisbatkan kepada sahabat tidak dibenarkan. Tidak dibenar, dalam artian sahabat itu pengecualian dalam hal ini. Yuqalu bi annahu minal am al murad bihi al khusus. Dalil daripada hal ini adalah kaidah al am al murad al am murad ya di sini ya. Al am al murad bihi al khusus. Kulli ini kan am. Qadamai hatani ala raqbati kulli waliyin lillahi. Kulli ini kan am, umum semuanya. Tapi al-murad bihi, yang ditujukan dengan umum di sini ya, lakin al-murad bihi al-khusus. Ada taksisnya di sini. Di dalam kaidah bahasa Arab itu ada kulli, tapi ada pengecualiannya, ada khususiahnya. Nah, termasuk pengecualiannya adalah kecuali para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam Al-Qur'an pun ada am, tapi ya lakin al-murad bihi al-khusus. Yang diinginkan daripada am ini adalah al-khusus. Anda murad di sini soalnya Anda tulis maknanya jadinya kayaknya mimnya tuh kagak kelihatan begitu. Allah berfirman di dalam surat Ahqaf ayat 25, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut, rih itu tudammir, menghancurkan, kulla syai'in, semua, kulla syai'in, segala sesuatunya. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatunya bi amri rabbiha, dengan perintah dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad itu kan diadabnya dengan rih, yang anginnya tersebut menghancurkan semuanya. Kulla syai'in di sini kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi li'annaha, kenapa ini masuk ke dalam kaidah tadi al-am al-murad bihi al-khusus? Ya, ditambahin lakin lebih mudah kita paham. Al-am lakin
al-murad bihi al-khusus. Kaidahnya kalau kita tambahin walakin, itu akan mudah kita paham. Al-am, perkara kaul ucapan yang umum, kul, tapi lakin akan tetapi al-murad bihi, yang diinginkan dari kata kul tadi, kata umum tadi, al-khusus, taksis, dikhususkan. Kayak Allah mengfirmankan di dalam Al-Quran tadi, rih, menghancurkan segala sesuatunya, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya angin tadi, yaitu Allah Subhanahu. Li'annaha lam tudammir al-malaikah. Tapi malaikat kagak hancur. Kalau disebutkan kulla syai'in, malaikat hancur juga dong harusnya. Walal arash kagak hancur. Walal kursi kagak hancur. Wala baqiyatu man kana minal bashar siwa'ad. Wala, dan tidak juga baqiyatu man, sisa manusia, kana minal bashar, yang ada dari manusia, siwa'ad, selain kaum 'ad. Toh kenyataannya manusia juga banyak yang masih hidup. Padahal di sini Allah mengatakan kulla syai'in. Ya, rih ini menghancurkan segala sesuatu. Ini masuk ke dalam kaidah tadi. Ya, al-am, lafadznya kul, semua, umum. Lakin akan tetapi al-murad bihi al-khusus. Yang dimaksud khusus kaum 'ad saja. Kita harus mempelajari dulu nih. Kalau kulla syai'in kita artikan semua, kita pelajarin dulu asbabun nuzulnya ini ayat. Kemudian juga wa qauluhu ta'ala fi haqqi Balqis, dan firman Allah di dalam memuji Ratu Balqis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Naml 23, wa utiyat min kulli syai', wa utiyat, dan diberikan dia Balqis alaihi salam min kulli syai', dari segala sesuatu. Dia dikasih dunia semuanya. Balqis itu dikasih dunia min kulli syai', segala sesuatunya. Berarti isi dunia kan syai'. Syai' itu kan sesuatu. Ini kullu syai', semuanya. Maknanya kan semuanya. Ini juga masuk ke dalam kaidah tadi. Li'annahu yustasna minhu mulku Sulaiman, karena dikecualikan dari firman tadi mulku Sulaiman, kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam kagak kok. Enggak jadi miliknya Ratu Bilqis. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan banyak lagi ayat-ayat firman-firman Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa al-yawm ala zuhuriha ahadun. Ara'aitukum, saya melihat kalian, lailatakum hadhihi, malam kalian ini. Rasul pernah bilang lagi begini malam begitu, Rasul mengatakan, ya, aku melihat malam ini, fa inna ala ra'si mi'ati sanah, sesungguhnya 100 tahun lagi, minha, dari al-yaum, dari hari ini, dari malam ini, 100 tahun lagi dari sekarang, kata Nabi Muhammad SAW, la yabqa, tidak akan tersisa, mimman, dari orang, huwa, yang orang tersebut, al-yaum, hari ini, ala zahriha, di atas bumi ini, ahadun. Maksudnya, kata Rasulullah SAW, ya, semua orang yang sekarang hidup 100 tahun lagi udah kagak ada. Semua, kata Nabi Muhammad SAW. Ini contoh daripada hadis. Kenyataannya, qala Al-Hafidz Ibn Hajar fi Syarh Bukhari, Al-Hafidz mengatakan di dalam syarah hadis Bukhari, al-hadis makhsusun bi ghairil hidir. Kenyataannya di zaman itu Nabi Khidir ada apa kagak? Nabi Khidir ada enggak? Ada. Sekarang ada enggak? Berarti ada pengecualiannya enggak? Ini contoh dari hadisnya. Contoh dari hadisnya. Kata Rasulullah SAW, yang hidup sekarang di atas bumi 100 tahun lagi nggak ada sisanya. La yabqa ahadun. Satu pun nggak bakalan ada yang tersisa, kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini al-am umum. La yabqa ahad. Seorang pun kagak ada. Tapi al-murad bihi al-khusus. Yang dimaksud adalah khusus selain Nabi Khidir. Begitu. Hakata. Nah, tadi juga begitu, kecuali para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pengecualiannya meskipun nggak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalilnya banyak. Kalau sahabat itu semuanya derajatnya, ya, cuma 1 derajat di bawah para nabi dan 1 derajat di atas
Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Di atas para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dalil untuk ke situ itu banyak. Nah, ini dalil tentang dauhnya ini aja. Jadi teliti banget loh Tijani ini dalam keilmuan. Semuanya itu ada dalil ilmiahnya sebetulnya. Kita aja belajarnya jarang-jarang. Iya, kita aja belajarnya jarang-jarang. Udah gitu yang ngajarnya juga, yang baca kitab bukan ngajar, orangnya yang ilmunya pas-pasan banget gitu. Jadi nyampenya segitu-gitu aja udah. Al-hadis maksusun bi ghairi al-Khidir kama khussa minhu iblis bil ittifaq. Selain daripada Khidir dan juga selain daripada iblis. Iblis dengan mufakat. Karena di zaman itu juga iblis ada di atas muka bumi ini. Dan ini man kan. Man ahadun. Hakadha. Ay li'annahum mawjuduna. Ay maksudnya li'annahum karena mereka Nabi Khidir alaihissalam, Wali Khidir alaihissalam dan iblis mawjudun, mereka ada pada masa itu dan 100 tahun kemudiannya masih ada. Wa qaul Hasan bin Ali radhiyallahu an, dalilnya juga dari Quran, hadis, ini ucapan sahabat. Ucapan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an hina mata abuh, ketika wafat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Hasan ketika Sayyidina Ali wafat, beliau mengatakan faraqakum rajulun bil amas, telah meninggalkan kepada kalian rajulun, seorang laki-laki, bil amas kemarin. Jadi besoknya Sayyidina Hasan mengatakan, kemarin ada seorang laki-laki yang meninggalkan kita semuanya. Kata Sayyidina Hasan, lam yasbiquhul awwalun. Lam yasbiquhu, enggak ada yang bisa nandingin dia, al-awwalun, orang-orang sebelum dia. Kata Sayyidina Hasan, muji abaknya. Walam yudrikuhul akhirun, dan tidak bisa mengejar derajatnya siapa al-akhirun, orang-orang setelahnya. Maksudnya Sayyidina Ali. Jadi saking Sayyidina Ali itu menjadi tauladan yang baik buat putranya, sampai ketika meninggal abaknya, Sayyidina Hasan mengatakan enggak ada, lam yasbiquhul awwalun walam yudrikuhul akhirun. Orang yang sebelumnya kagak ada yang bisa nandingin, orang setelahnya enggak ada yang bisa ngejar. Seakan-akan kan udah paling mulianya orang. Ini banget semua istilahnya. Li'annahu yastasni minal awwalin, ya, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sairul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Pasti tanpa diucapkan pun ada pengecualian daripada yang awal yang mendahului Sayyidina Ali, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua nabinya Allah pasti lebih mulia daripada Sayyidina Ali. Ya, tapi pasti menandingi. Begitu. Ini contoh-contoh daripada kalam-kalam tadi. Walam yudrikuhul akhirun, dan enggak ada yang bisa nandingin setelah Sayyidina Ali. Ya, yastasni wa minal akhirin Isa bin Maryam. Ada pengecualiannya, Nabi Isa lebih mulia dari Sayyidina Ali. Meskipun Nabi Isa itu turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ya, titel kenabiannya itu kagak dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kagak dihapus. Bayangin loh. Ada orang punya titel 2. 1 nabi, bahkan ulul azmi, unggulan daripada nabi. 1 jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi titel yang dipakai di akhiratnya yang mana? Titel yang dipakai di akhiratnya yang mana? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah kagak hapus. Inti mau ngaku nabi, inti memang nabi. Enggak ada bekas nabi, enggak ada bekas wali, banyak. Bekas Nabi kagak ada, inti tetap. Tapi beliau bangga jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mana kebanggaan kita? Mana syukurnya kita? Tuh loh derajatnya umat Nabi Muhammad SAW. Hakikat kedudukan umat Nabi SAW tuh kalau mau tahu. Nabi Isa aja menanggalkan bintangnya. Anda taruh, Anda bukan jenderal lagi udah. Udah bintang 8 juta nih. Kagak muat tuh deh pundaknya. Iya kan? Bintang di sisi Allah udah. Ulul azmi. Udah enggak usah dilanjut. Lama nih ya. Hakadha. Wa ala anna lafadhal awliya sara al-yawm haqiqatan urfiyatan fi ghairi sahabah. Dan juga di antara dalilnya bahwa lafaz wali itu lafaz awliya, anna lafadhal awliya itu dalil di atas sebetulnya udah cukup ya. Kalau maksudnya Syekh Ahmad kecuali sahabat. Kedua kaki saya ada di pundak semua wali kecuali para sahabat. Karena sahabat itu ya
Ada yang maftuh, ada yang enggak maftuh. Yang maftuh ya wali. Berarti wali yang dari sahabat juga di bawahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Enggak begitu. Sahabat di atasnya wali tetap. Di mana keunggulannya? Keunggulannya matanya bisa ngelihat wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Kemudian dalilnya juga wa ala anna lafdzil auliya isara al-yaum. Lafaz auliya hari ini sudah menjadi hakikatan orfiyan fi ghairi sahabah. Titik nih sampai ghairi sahabah. Kita kalau dengar hakikatan orfiyan ini hakikat yang umum. Hakikat yang umum. Hakikat itu adalah makna sebenarnya, orfiyah yang umum. Umumnya di zaman sekarang kalau kita dengar kata aulia, itu sahabat termasuk enggak? Enggak termasuk. Enggak kan? Umumnya kita kalau dengar wali, ya wali, sahabat, ya sahabat. Itu juga yang dimaksud Amir Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Baina qadami hadza ala rakbati waliyin lillahi, maksudnya waliyin seperti orfnya, seperti hakikatan orfiyatan. Hakikat secara orfiyahnya. Hakikat makna secara umumnya. Secara umumnya yang kalau kita sebut wali, sahabat beda lagi. Begitu kan? Jadi maksudnya begitu. Ini menurut dalil ilmu balaghahnya ini. Kalau tadi dalil hakikatnya Quran, hadis, sahabat, qaulin sahabat. Kalau ini menurut ilmu balaghah, ilmu lughat, ilmu bahasa, Syekh Ahmad mengatakan qadamayya hatani ala raqbati kulli waliyyin lillahi ta'ala. Kenapa itu enggak termasuk sahabat? Karena di zaman ini al-yaum, hari ini kata wali itu hakikatan orfiyatannya, hakikat maknanya secara umum yang difaham sama manusia secara umumnya adalah itu selain daripada sahabat. Berarti sahabat bukan wali, sahabat di atasnya wali. Sahabat nih dikasih pilihan, ente mau dapat titel sahabat apa dapat titel wali kutub, milih yang mana kira-kira? Enggak ketuker. Enggak bisa ditukar sama derajat apapun kedudukan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita menanggalkan keikhwanan kita. Rasulullah yang mengatakan, Pak, ashabuka ashabi, sahabat ente, sahabat ane di akhirat nanti. Sama aja, kalau ada ikhwan meninggalkan status keikhwanannya, sama ente dengar sahabatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW, menanggalkan status sahabiahnya. Dengan apa? Dengan riddah, dengan murtad dia. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ujiannya Sayyidina Abu Bakar selama jadi khalifah adalah membalikkan ya orang Islam yang murtad. Di Madinah kagak ada memang. Di luar Madinah orang Islam setelah wafat Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah sangat banyak yang murtad. Padahal minhum di antara mereka ada yang pernah mandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama bodohnya kayak itu kita. Kalau ikhwan, Rabbuna yusabbitna. Mudah-mudahan Allah kuatin nih pijakan kita di Toregah ini. Apapun kata orang, apapun cobaan, apapun ujian, jangan buang tasbih ente. Jangan pernah cerai sama tasbih kita. Tuh. Kalau boleh dibilang sorga tuh. Paham ya? Kata. Fi ghairi sahabah. Majazan fihim. Kalau menurut majaznya, selain makna hakikahnya, ya, menurut majaznya, ya, sahabat itu ya termasuk. Masa kita berani bilang sahabat bukan wali? Enggak. Semua sahabat layak jadi wali. Benar kan? Fihim, termasuk fihim, fihim minal awliya. Himnya itu awliya. Wa mata amkanatil haqiqah la ya'dil anha ila al-majaz. Kalau memungkinkan kita mengartikan suatu kata dengan arti yang hakikatnya, maka tidak layak kita mengartikan dengan arti majaznya. Arti hakikatnya, sahabat adalah sahabat, wali adalah wali. Makna majaznya bisa masuk kepada wali. Tapi ketika memungkinkan untuk mengartikan makna hakikat, maka nggak layak kita, nggak adil kita mengartikan dengan arti majaznya. Maksudnya nggak adil kita kalau mengartikan. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan
kalau sahabat juga termasuk di dalam hal itu. Kita nggak adil. Nggak adilnya kepada siapa? Kepada yang mengucapkan. Kita terlalu sensitif kepada Syekh Ahmad kalau begitu. Paham ya maksudnya? Udah terlalu pakai nafsu kita. Orang yang ingkar itu udah terlalu pakai nafsu untuk menilainya. Bisa dipahami kira-kira? Wa in kanatis sahabah humul awliya'il kubara wa sadatil uzama. Meskipun para sahabat itu beliau semua adalah ya al-awliya'il kubara, wali-wali besar, wa sadatil uzama, dan para pemimpin-pemimpin yang agung yang diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ala tara annahu idza qala ahadun wallahu a'lam bis-shawab. Tolong 2 tahun ya tahlil yang hadiah Fatihah aja mas. Oh, siap. Ini 2 tahunnya saudara kita akhirnya namanya Jojon saya udah lupa aneh. Mursidi. Oh ini ditulis lupa. Kita kenalnya sama lama lakopnya orang baik banget. Mudah-mudahan beliau sama Rasulullah SAW. Kita baca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Salawat Fatih 11 kali. Ila hadrati habibina syafi'ana barati ayunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahbabihi min rasulina sanadina dunan ukhra sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi khulafa'ih muqaddam ahbabihi min rasulina Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu min jami'al mujizina lana wal mufidina lana Syekhana radhiyallahu ta'ala anhu majma'in min rasulil walid al-habib Ja'far bin Ali Baharan al-habib Ali bin Umar Baharan Syekh Umar bin Abdul Bismillah والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم ذو الحقوق علينا وعليكم خصوصا من كان القراءة لأجله خاصة أخينا Bapak Mursidi bin Sarman ووصوله وأحبائه ومن تعلق به وذوي الحقوق عليه بأن الله يجعله من أهل الجنة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وينور قبره ويؤنس غربته ويتجاوز عن سيئاته بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مدى شيخ أحمد تجاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احشرنا في حفلة وحيد الجنان وأمدنا بمدد حمد العبد آية الكتمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين.